बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ व यज़रक व आलिहतक क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यरिथुहा मन यशाअु मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम क़दरुन उलमाए किराम व जलसगाह की शहीद जब मुख्तलिफ इलाक़ों से रावलू स्पिंदरू द्रणों मशरानों अज़ीज़ानों दजिन सरा मोहब्बत द्रलोगों को मुसलमानों पश्चिमानी मुख्तलिफ दइज़्ज़त और एहतराम और उलमाए किराम नासी ज़माना मुश्के मुताअद्दिद उलमाए किराम तकरीरों क़ुरान तिलावतों सु अल्लाह ताला ने मुझे दामत और फ़िक्रा की ज़ इक़रा फाउंडेशन ज़ स्कूल प्रिंसिपल या मुहतरम क़ारी मोहम्मद असलम साहब लदद मदरसे द उस्तादानों शुक्रिया अदा करूं कि लतील कलो पशा यो आबिया दवमा उन्हें गलत सड़क पदरनावी और पदरनस्तर लोग अल्लाह ताला ने दर इक़रा आबाद ने अल्लाह ताला ने बतालियों मीदान की दर सरसरद दर इक़रा दर पतवसत जारी और सारे लगे जमीयत उलमाए इस्लाम किला अब्दुल्ला अमीर बुजुर्ग आलिमीन यो खासार और तवाज़ु दाइज़ी नमूना हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब तशरीफ़ फरमा और तासिर अमीर मौलाना अब्दुल खालिद साहब और जिससे भी जुमाती निवी रुकन साजी और तंजीम साजी पर नतीजा के निवी तंजीमों ने जोड़ सी दावा उमरा लक क़ारी सलीम साहब हाजी अब्दुल मालिक साहब और वक़्फ़ल क़ारी असलम साहब मौली सरवर नजीम साहब हाफ़िज़ अज़ीज़ुल्लाह साहब और नूर सूफी क़ारी अब्दुर्रहमान साहब क़ारी उमर खान साहब हाजी मुजाहिद साहब हाफ़िज़ अब्दुल क़य्यूम साहब हाफ़िज़ इस्मतुल्लाह साहब सस्पेंडेड उलमाए किराम ज़िम्मेवार जुमात नासी दरटूल शुक्रिया अदा करूं कि दबीर वक्त पर इंतज़ार ज़ कोशिश दा करूं कि पढ़ने वक्त की सो क़बूलिस्ता से मशहूर बगैर सतमहीद नन पर दुनिया के तचीज़ नज़र ये पोर्त की अगर रदारी कि दुनिया की बदअमनी दुनिया के फसाद दुनिया के तरगरी दुनिया की विनीत कत्ल गारत गरीब तोड़ जारत यूनाकार लिहाजा फिर दाशूफ दा कम ताकत और क़ुव्वत
چې په دنیا کې وینه تویوي د دنیا سره میدان جنګ جوړ کړی دی د دنیا سره قبرستان جوړ کړی دی خلک په جنازو ستړي خلک په کفنو ستړي خلک د یتیمانو په ساتلو په پرورش ستړي و خلکو ته په کورو کې کونډیانې ناستې دي یتیمان ژاړي لیکن ذمهواره د دې قتل د دغه خونریزي د دغه ترهګري او د فساد چې دنیا هم پرې اخېږي دا څوک زموږ وراشه ده زموږ وراشه ده موږ څوک یو علماء کرام عالم که د بخاري استاد وي عالم که په خانقاه کې په خپله پرخانه کې ناست دی عالم که تبلیغ کوي عالم که په سیاسي میدان کې دی او هغه مسلمانان چې د عالم په اذان روژه ماتي محبت او عقیدت لري د دې ټولو یو غږ دی هغه دا چې د دغه ټولو خونریزي که په عراق کې ده که په لیبیا کې ده که په یمن کې ده که په شام کې ده که په فلسطین کې ده که په افغانستان کې ده د دې ټولو خونریزي او د تباهۍ او د بربادۍ جړ او ذمهواره دا د نن زمانې فرعون امریکا او د هغه ملګري دا هغه ملګري څوک دي موږ ته دا وایي چې موږ په دنیا کې امن غواړو او امن چا خراب کړی امن هغه خلکو خراب کړی چې د اسلام غږ امن هغه خلکو خراب کړی دي چې هغه اسلام دین بولي امن هغه خلکو خراب کړی دي چې هغه د ټولو لوی طاقت لوی خدای بولي امن هغه چا خراب کړی دي چې هغه په سیاسي میدان کې د اسلام څخه سبق اخلي هغه د ګټې او د دولت او د سرمایې د معاشي میدان کې د اسلام سبق اخلي هغه د پردې او د حجاب او د ناموس د چاردیوالي د کور او د خانداري ژوند او زندگی بسنوي دا سبق د اسلام سره امن چا خراب کړی دی وایي امن هغه چا خراب کړی دی چې مدرسه لري په مدرسه کې زوی سبق وایي په مدرسه کې ملا سبق ورته وایي د مدرسې مدد دی په 10 روپیو په 15 روپۍ په 1500 روپۍ په 1000 روپۍ زکات د مدرسې او د ملا او د طالب او د دین اسلام مدد کې امن دې خلکو خراب کړی دغه وجه ده چې نن ټوله نړۍ ټوله دنیا دا د امریکې په سرپرستي او په چترۍ کې چې په دې کې 80 ممالک مسلمانان صرف کفر دنیا نه ده بلکې 80 ممالک چې وځان ته د مسلمانانو باچاهان او حکمرانان وایي دغه 80 ممالک حکمرانان د امریکې په چترۍ د هغه تر جنډې لاندې دا فیصله کړې ده چې د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ د بدامنۍ او د فساد د قتل او د غارتګرۍ د وینو او د خونریزۍ د دغه ناتار او د دغه جنګ د دې جړ ملا مدرسه طالب او هغه علم چې په مدرسه کې ویل کېږي او هغه سړی چې د مدرسې مدد په خپله صدقه په خیرات او په زکات کې د دنیا امن دې خلکو خراب کړی زما ګمان دا دی چې کوم خلک د نن په دې جلسه کې ناست په دې مجلس کې ناست زموږ او د دنیا د دغه ژباړې سره د دنیا د دغه وراشې سره د دنیا د دغه پښتو سره د دنیا د دغه فیصلې سره د دنیا د دغه پریکړې سره به هېڅوک هم اختلاف نه لري چې دنیا زما خلاف دغه فیصله کړې چې زه د معاشرې ناصر یم زه د انسانیت د تباهۍ او د هلاکت ذمهوار یم زما مدرسه دا د تباهۍ د فساد او خونریزۍ د تربیت اډه ده اداره ده دا د دهشتګردۍ مرکز دی هغه علم چې په مدرسه کې استاد
و تعلیم ته ښیي هغه علم چې دین اسلام دی په هغه باندې موږ قرآن زده کوو هغه علم دی د انتها پسندي د دهشتګردۍ علم بولي هغه سړی چې د مدرسې مدد په 10 روپیو په 5 کې و هغه ته د درګرۍ او د دهشتګردۍ معاون مددګار او سهولتکار وایي او په دغه جنگ کې چې زموږ خلاف دی د اسلام خلاف دی د دین خلاف دی د امت مسلمه او د مسلمان خلاف دی د مدرسې خلاف دی د ژړو د لنګوټې خلاف دی زما په کور کې ناست زما د لور د ناموس او د عزت خلاف دی د هغې پوړنې د هغه د سره پورته کوي و بازار ته یې راباسي لڅ یې راباسي دغه ژباړ دغه پښتو دغه پرېکړه دنیا کړې دی په دې کې د دنیا شپېته ممالک مسلمانانو شریک دي لیکن موږ پر یوه شي سترګې پټې کړي هغه دا موږ چې په هره جلسه کې ودرېږو د امریکا مرداباد نارې وو موږ چې په هره جلسه کې ودرېږو د اسرائیل مرداباد نارې وو موږ چې په هره جلسه کې ودرېږو د یورپ او د مغرب د مرداباد نارې وو زه دا نه وایم چې ته د مسلمانانو خلاف د مرداباد غږ وکړه لیکن په خپل ګریوان کې وګوره ماښام دا فیصله وکړه چې آیا په عراق کې چې د مسلمانانو وینه تویېږي د دې امریکا ذمهواره دا خو قرآن وایي د دې اسرائیل ذمهواره دی یا خو قرآن وایي قرآن وما ته وایي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم در هغه وخته پورې یهود او نصارا ستاسو نه خوشحاله کېږي چې تر څو پورې تا د ده نظریه نه خپله کړې تر څو پورې چې تا د ده ملت نه خپل کړي تر څو پورې تا د ده ژباړه نه خپله کړې تر څو پورې تا د ده پرېکړه نه ورسره منلې تر څو پورې چې ته د ده په پارټۍ کې ورسره شامل نه شې تر هغه وخته پورې هغه تاسو نه خوشحاله کېږي دا قرآن وایي قرآن واي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اے ایمان والاو د یهود او د نصاراو یاري او دوستي مه کوئ یهود او نصارا څوک دي د نصاراو نمونه امریکا او لندن واشنګټن دي او د یهودو مرکز اسرائیل دی د یهودو مرکز اسرائیل دی لہذا د دا دواړو په باره کې خداوند کریم 1400 کاله مخکې ماته وایي چې ای ایمان والاو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصارا دوستان مه جوړوئ یهود او نصارا دوستان مه جوړوئ بعضهم اولیاء بعض دی په خپله یو د بل سره یاري هم کوي دی په خپله یو د بل سره دوستي هم کوي دی د خپله سره یو د بل تعلق هم ساتي دی په خپله یو د بل سره ګرانښت هم سره کوي لیکن که چیرې تاسو ایمان والا د دغه حکم نه چې یاري و دوستي د دې خلکو سره مه کوئ د دې نه انحراف او اعراض کوئ ومن یتولهم منکم فانه منهم که چیرې په تاسو کې ای ایمان والاو ای مؤمنانو مسلمانانو په تاسو کې څوک د دغه طبقې سره یاري او دوستي کوي فانه منهم د دوی د هغه هېڅ فرق نشته د دوی د هغه هېڅ فرق نشته قرآن وایي انسانیت په درو حصو باندې تقسیم دی چې کله موږ په هر لمانځه کې الحمدلله وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په هر لمانځه کې موږ دا وایو په هر رکعت کې ایاک نعبد موږ کلمه وایو لا اله الا الله د دې معنا څه ده موږ د دې معنا مختصره دا کوو چې د بندګۍ مستحق یو الله اے پروردگار موږ صرف ستا عبادت او بندګي کوو مختصره معنا ده لیکن چې کله تا دا ووایې چې بندگی او عبادت او غلامی د یو خدای کو عبادت او بندگی او غلامی د یو خدای کو د دې معنا دا ده چې د مځکې پر مخ څه زورور خدایان و دې ټولو ته ما جواب ورکړي هغه خدای د نفس او د هوس په صورت کې وي هغه خدای هم نه منم هغه خدای د زورورو په شکل کې وي د فرعون په صورت کې وي د ابو جهل او د ابو لهب په صورت کې وي یا د بوش او د ټرمپ په صورت کې وي یا د لندن او د واشنګټن د ادارې په صورت کې وي هغه خدای زه نه منم ایاک نعبد او د لا اله الا الله معنا ده
چې کله و هوس او نفس پرستي ته تا جواب ورکړي چې دا خدایان نه منم خدا پرستی کوم یو خدای منم د مځکې پر مخ باندې چې کوم خلک د خدایي دعوه لري زورور مخلوق د دې خدایي هم نه منم هغه مذهبي راهنماګان هغه مذهبي پیشوایان چې د یهودو او د نصاراو په زمانه کې دوی و هغو ته د خدای درجه ورکړې وه د خدای مقام او حیثیت یې ورکړی و زه و هغه مذهبي رهنما او رهبر ته هم د خدای مقام او حیثیت مې ورکوم چې چا ورکړی دی هغه خدای مې زه نه منم ایاک نعبدو معنا دا ده نو د دې معنا دا شوه چې تا د مځکې پر مخ باندې و تمامو خدایانو ته جواب ورکړي چې و تمامو خدایانو ته دې جواب ورکړي غټه بدي دې وکړي دې نه وکړي سردار او نواب ته دې هم جواب ورکړي خان صاحب ته دې هم جواب ورکړي مشر ته دې هم جواب ورکړي ورور ته دې هم جواب ورکړي سردار ته دې هم جواب ورکړي سرمایه‌دار ته دې هم جواب ورکړي خړکالي ته دې هم جواب ورکړي تورکالي ته دې هم جواب ورکړي برېتور ته دې هم جواب ورکړي شملور ته دې هم جواب ورکړي هغه شملور د عالم پر سطح باندې لکه بش اوباما او ټرمپ یا هغه شملور زما په کلي او زما په ګلۍ او زما په وطن کې چې زړه یې دا غواړي چې دا زما دا به مني لهذا دې ټولو خدایانو ته تا جواب ورکړي چې ورنه کې جواب غټه بدي دې وکړه بدي دې وکړه نو پر مخ ته موږ و خدای ته وایو ایاک نستعین ای رب بدي خو مې غټه وکړه اوس نو رارسېږه مدد مې کوه ایاک نستعین اوس مې مدد کوه دغه وجه وه چې موسی علیه السلام د فرعون په مقابله کې چې کله خلک فرعون له ورغلو د موسی علیه السلام شکایت یې ورته وکړي موسی علیه السلام وقام ته څه ویل یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالله د الله څخه مدد وغواړه ایاک نستعین د الله څخه مدد موږ غواړو د بل چا څخه نه غواړو چې کله موږ د بندګۍ اعتراف وکړي د مځکې پر مخ مې و تمامو خدایانو ته جواب ورکړي الله د هغه خدایانو نشاندهي کوي په قرآن کې ارأیت من اتخذ الهه هواه ارأیت من اتخذ الهه هواه د مځکې پر مخ دغسې خلک هم شته چې هغو خپل نفس خپل هوس ته ځان دپاره خدای جوړ کړی دي د ده خواهش او د ده نفس یو څه ورته وایي د خدای حکم او د خدای وینا بل څه دی دی د خدای پر کلام او پر حکم سترګه پټه کړي نفس او خواهش خوشحاله کړي یو سړی 1 روپۍ ګټلی شي لیکن په سود 100 روپۍ ګټي لیکن دا هم معلومه ده چې سود حرام دی دی د خدای پر حکم باندې سترګه پټه کړي هغه 1 روپۍ باندې زړه صبر نه کوي 100 روپۍ ګټي په سود باندې و دې ته ویل کېږي د نفس تابعداري د خواهش بندګي الله وای ارأیت من اتخذ الهه هواه د مځکې پر مخ داسې ډېر خلک شته چې هغو خپل نفس او هوس ته ځان لپاره خدای جوړ کړی دی دا خدای ته به هم جواب ورکوې چې کله تا لا اله الا الله ووایې هغه خدای ته به هم جواب ورکوې چې هغه ځان زورور بولي د انسان په شکل کې من اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هغه خلک هم شته د مځکې پر مخ باندې داسې قومونه شته داسې خلک شته د دنیا پر مخ باندې داسې ټبرونه شته چې هغه د ځان دپاره انسان خدای جوړ کړی دی انسان د خدای دا نه مني د خان دا مني کاکانو څه پکې مشر دی خان دی ملک دی سردار دی د قام څخه نو نشي وتلی د کلیو د کلیو څخه نو نشي وتلی اوس نو پکې څه پروا نه دی یو تریخ غړپ دی تیرو یعنی هغه تریخ غړپ نه دی چې خدای ناراضه کړي د خدای رسول ناراضه کړي لیکن چې شملور ناراضه کړي دا ډېر تریخ غړپ دی دا ورته پیچومې دی وده داسې ډېر خلک شته چې انسان یې د ځان دپاره خدای جوړ کړي دي دا څوک وایي الله وایي من اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله مولوي صاحب دا غیرتونه لکه مولوي صاحب مسله غلطه در کړې مسله دغې نه ده لکه مولوي صاحب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله څه خلک دا شته د مځکې پر مخ چې د خدای وینا یو شي او د مولوي صاحب وینا بل شي
دی د مولوي صاحب دا مني د خدای پر هغې سترګه پټوي. ښکاره ماته معلومه ده چې مولوي صاحب درواغ وایي، ښکاره ماته معلومه ده چې مولوي صاحب خایل دي، خیانت کوي، ښکاره ماته معلومه ده چې د مولوي صاحب رویه ټیک نه ده، لیکن زه د مولوي صاحب دا منم. الله تعالی دغه آیات د یهودو او د نصاراو په باره کې وایي. عدي بن حاتم د رسول الله نه پوښتنه وکړه چې موږ خو تر اوسه پورې یهود او نصارا نه دي لیدلي چې دوی د خپلو ملایانو ته د خدای درجه ورکړي و خپلو ملایانو ته د خدای درجه ورکړي. موږ تر اوسه پورې شک نه دی پر راغلی، نه مې ګمان رسېدلی. رسول علیه السلام ورته وویل چې آیا دا ته ویني که نه ویني چې د دې مذهبي شخصیات او سرګړي و دې ته څه ووایي، دوی په پټ سترګو هغه مني که نه مني، که څه هم هغه د دین خلاف ورو دا شرک شته، نو خو د هغه ته خدایي وایي، و د هغه ته خدایي وایي. نو چې کله تا ایاک نعبدو ووایي و دې ټولو خدایانو ته دې جواب ورکړي، نو چې ورد کې بدي دې غټه وکړي، نو موږ وایو د خدای څخه ایاک نستعین، ای رب وستا څخه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، د ژوند د تېرولو لاره وښیه. درې خبرې موږ کوو. اهدنا الصراط المستقیم، د ژوند د تېرولو لاره وښیه. دویمه خبره ده صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه خلکو راوښیه چې پر هغه باندې ستا خصوصي نظر او انعام دی، ستا انعام یافته دي، تا ته مقبول دي. د هغه خلکو لار راوښیه چې زه هغه ته وګورم، د هغه پر پله فرق کښېږدم، رنګ هم هغه جوړ کړم، خوی هم هغه جوړ کړم، ما ته هغه خلک هم راوښیه. صراط الذین انعمت علیهم، زه څنګه عمل خپل کړم، څه وکړم زه د ژوند د تېرولو لار. دویم سرګړي راښکاره کړي چې په هغه پسې سم چې ستا خوښ خلک دي، ستا د طرفه انعام یافته دي، چې د هغه پر پله پل کښېږدي. درېیمه خبره ده غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، د شیطان لار نه. شیطان انسان هم کېدلی شي، شیطان هغه اصلي شیطان هم کېدلی شي. ځکه الله تعالی و رسول علیه السلام ته وایي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. د خناس نه پناه غواړه. خناس شیطان ته وایي، د شیطان نه پناه غواړه. اوس مخکې الله تعالی شیطان ورښیي من الجنة والناس. شیطان یو هغه دی چې د اوره پیدا دی، بل شیطان هغه دی چې رنګ د انسان دی. د دې دواړو سبب غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، د دواړو قسمو شیطانو لار نه غواړم، د هغه چا لار غواړم چې پر هغه باندې ستا خصوصي نظر او انعام. درې خبرې شوې، لار راوښیه د ژوند د تېرولو. دویمه دا سرګړي راښکاره کړه چې په پسې سم. درېیمه دا د شیطان لار نه غواړم. درې شوې. علماو ته ور معلومه ده، حافظانو ته ور معلومه ده چې څوک په قرآن پوه دي. الله تعالی دستی په سورت بقره کې، دستی په سورت بقره کې فرمایي ذالک الکتاب، د ژوند د تېرولو لار. اهدنا الصراط المستقیم، د ژوند د تېرولو لار راوښیه. الله وایي ذالک الکتاب، د ژوند د تېرولو لار دغه ده، لا ریب فیه، په دې کې هیڅ شک و شبه نشته چې دا د ژوند د تېرولو لار د صراط مستقیم ده. ان هذا صراطی مستقیما، دا سیده لار ده، فاتبعوه، دا هغه لار ټینګه کړه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، نور لارې مه لټوه، که نیم دغه لار به د څه ورکه شي، بیا منزل او هدف او کور ته نشي رسېدی، مقصد ته نشي رسېدی. ان هذا صراطی مستقیم. دویم شی تا دا ویلو، تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت دی، فرمایي الا ان رحل الاسلام دائره، د اسلام ژرنده به چلیږي. الا ان رحل الاسلام دائره، د اسلام ژرنده به چلیږي. فدوروا مع الكتاب حيث دار،
چې کتاب په کومه خوا چې تم په هغه خوا ده. ځکه الله وایي ذلک الکتاب، د ژوند د تېرولو لار دغه کتاب ده. فدوروا مع الکتاب، کتاب ټینګ که حیث دار چې په کومه خوا کتاب دی، چې قرآن په کومه خوا دی ته په هغه خوا ده. مخکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن څه 1400 کاله د مخکې د نن زمانې صورتحال او نقشه تا ته پېښېږي چې داسې زمانه به راځي. الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان، خبردار یو زمانه به داسې راځي چې قرآن او حکمران به پر دوی لارېږي. حکمران به مسلمان وي لیکن قرآن به یو څه وایي، دی به بل څه کوي. الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان، قرآن او حکمران به پر دې لارېږي. فلا تفارقوا الكتاب، ته قرآن مه پرېږده. فلا تفارقوا الكتاب، ته قرآن مه پرېږده. دویم خبرداری جلکی رسول علیه السلام د نن څه 1400 کاله نه مخکې. الا انه سیکون علیکم امراء، په دې ځان پوه خبردار یو زمانه داسې در باندې راځي چې دغې حکمرانان او باچهان به در باندې راشي. د ځان دپاره به یوه فیصله کوي، د عام سړي دپاره به بله فیصله کوي. د ځان دپاره به یوه فیصله وي، د عام سړي دپاره به بله فیصله وي. ولې دی طاقتور دی، دی دولتمند دی، دی د خپل ځان دپاره یوه فیصله کوي. مثلا لکه په پاکستان کې یو ښځه ده، هغې د رسول علیه السلام توهین وکړي، بد ورځې ورته وایي. یو عدالت ثابته کړه چې بد ورځې ویلي دي، لهذا سزای مرګ ده. بل عدالت هم دا فیصله وکړه چې سزای مرګ ده. بل عدالت هم دا فیصله وکړه چې سزای مرګ ده. لوی عدالت دا فیصله وکړه چې دا خلاصه ده، بری ده، یو جرم یې نه دی کړی. درې عدالتو فیصله وکړه چې مجرمه ده، سزای مرګ ده، ولې د رسول علیه السلام توهین یې کړی. آخري عدالت دا فیصله وکړه چې دا خلاصه ده، یو جرم یې نه دی کړی. لیکن بل طرف ته علماء کرام دي، هغه د رسول علیه السلام د تحفظ، د هغه د ناموس، د هغه د رسالت، د هغه د نبوت، د هغه د ختم نبوت، د عقیدې او د قانون د تحفظ جنګ کې هغه په جیلو کې ناست، په دې نامه ناست دي چې دا دهشتګرد دي، دا امن خرافوي، دا فساد جوړوي. اوس د یوه دپاره یوه فیصله چې کوم څوک ورسول علیه السلام ته ښکنځل کړي هغه یې لدی، ښه په عزت یې لدی. چې کوم څوک د رسول ناموس بچاوي د هغه دپاره جنګ کوي، هغه په جیل کې ناست دي، سوخړې خوري. دوې فیصلې شوې که نه شوې؟ دوې فیصلې شوې. اوس به زه فیصله منم یا به نه منم؟ رسول علیه السلام وایي ان اطعتموهم قتلوکم وان اطعتموهم اضلوکم وان عصیتموهم قتلوکم. اوس که زه لوړ تو کم برید دی چې لاندې تو کم ژیره ده، که زه فیصله منم خو ګمراه شوم، فیصله ناروا فیصله ده. که زه د فیصلې څخه انکار کوم چې نه منم، راته وایي دا خو د سپریم کورټ فیصله ده، ستا سزا مرګ ده، ته د آیین او د قانون باغی یې. ان اطعتموهم اضلوکم، که زه فیصله منم زه ګمراه شوم، که زه د فیصلې نه انکار کوم ما ته غدار وایي، ما په 500 ځله په جیل کې مې اچوي. نو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د رسول علیه السلام نه پوښتنه وکړه کیف نصنع؟ په دا وخت کې موږ څه وکړو چې یوه خواته پاڼ بله خواته پړانګ. که فیصله منم ګمراهي ده، که نه منم مرګ دی. رسول علیه السلام ورته وویل کما صنع اصحاب عیسی بن مریم، ته هغه کار وکړه لکه د عیسی علیه السلام ملګرو چې کاوه. هغه کار څه موت فی طاعة الله خیر من حیاة فی معصیة الله. هغه ژوند چې په کوم ژوند کې د خدای نافرمانی، په کوم ژوند کې د خدای د دین بغاوت، سرغړونه، در هغه ژوند هغه مرګ بیا دی چې د خدای د دین په لار کې، د خدای په لار کې هغه مرګ پر بیا دی. بیا فرمایي نشروا بالمناشیر وحملوا على الخشب. کوم څوک
په چړو وژني په چړو ځان مړ کړه وحملوا على الخشب کوم څوک په درخت زړوي ودې زړوي فلا تفارق الكتاب قرآن مه پرېږده قرآن مه پرېږده ځکه الله وایي چې ته غواړې د ژوند د تېرولو لار ذلک الکتاب دا د ژوند د تېرولو لار د دې بعد په سورت بقره په د هغه اوله رکوع کې انسانیت پر درو حصو تقسیمیږي پر درو حصو انسانیت تقسیمیږي یو مؤمن مسلمان الله وایي اولئک هم المفلحون دا کامیاب د مؤمن مسلمان علامه څه ده د هغه شناخت څه دي پر څه شي به زه پېژنم چې اصل مؤمن دا دی الله وایي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله كم قوم چې پر خدای ایمان لري پر ورځ د آخرت او د قیامت ایمان لري کم قوم دا هرگز نشي کېدلی لا تجد دا هرگز نشي کېدلی چې دی د خدای او د خدای د رسول او د دین دشمني کوي دا نشي کېدلی دا الله وایي چې کم قوم پر خدای ایمان لري پر ورځ د آخرت ایمان لري لا تجد یوادون من حاد الله ورسوله دا نشي کېدلی چې دی د الله او د الله د رسول دشمني کوي یا د هغه د دشمنانو ملګري کوي دا نشي کېدلی سوال دا دی که چیرې دغه د دین دشمن د الله دشمن او د رسول په کوو که ورور و څه به په کوو که زوی و څه به په کوو که کام او خاندان و عزیز و څه به په کوم څه به په کوم په دې اوس پلار زه څه په وکړم په غاړه کې رالوېدلی دي پر لار نه دي د دین ورور زه څه په وکړم زوی څه په وکړم تربر څه په وکړم کام څه په وکړم عزیزان او خاندان څه په وکړم د دین په لار کې ولاړ دي د رسول په لار کې ولاړ دي الله وایي ولو کانوا آباءهم که دې پلار دي هم جواب ورکړه که دې پلار دي هم جواب ورکړه ابراهیم علیه السلام او پلار ته جواب نه کوي ورکړه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ابراهیم علیه السلام و پلار ته وایي ته چې پر کومه لار روان یې دا د بت پرستي لار ده لهذا قوم دې هم ګمراه کړي ځان دې هم ګمراه کړي پلار او زوی ته جواب ورکړي زوی او پلار ته جواب ورکړي ولو كانوا آباءهم او ابناءهم د زوی خپله لار د ستا خپله لار د نوح علیه السلام چې کله زوی ولیدي چې غرقېږي فقال رب إن ابني من أهلي زما زوی دی د جګر ټوکره ده محبت په جوش کې رالی الله څه ورته وایي یا نوح انه لیس من اهلک دا ستا د اهل نه دی زموږ په پښتو کې دا ستا د پشته نه دی الله کې زوی دی ولې نه دی انه عمل غیر صالح کردار یې دغې نه دی لکه ستا عمل یې دغې نه دی لکه ستا فلا تسألني ما ليس لك به علم بل وار چې بیا مطالبه ونه کړه پلارو دې جل پر دې ولاړ او اخوانهم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په یو صف کې دی د رسول الله سلام په صف کې زوی د دشمن په صف کې دی لارې ځلې دی زوی او پلار ته وایي چې دوه واره زما در توره لاندې راځي لیکن ما البابا دی ول ما در توره لاندې نه راځي که راغلی وای سر به مې ستا د تنه جلا کړی وای ودې ته کفر انتها پسندي وایي چې اسلام د انتها پسندي دین دی اسلام د تحمل او د برداشت دین نه دی اسلام د انتها پسندي او د شدت پسندي دین دی پلار او زوی پر یوه لار نه سره پرېږدي ابراهیم علیه السلام پر یوه زغړي پلار یې پر بله زغړي او دا د دشمني او د نفرت او د عداوت سبب جوړېږي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار دی عبدالرحمن زوی دی یو د بل خلاف یې تورې اخیستې دي خو د هغه ته انتها پسندي او شدت پسندي وایي دا د کفر وراشه ده د دې معنا دا ده چې د اصل نشانه اسلام او مسلمان دی اصل نشانه اسلام او مسلمان لہذا د مؤمن صفت دغه دی چې پر دین به لار خوا بدې کوي
ورور به خوابدي کوي، زوی به خوابدي کوي، کام به خوابدي کوي. چې دا اگر د خوابدي کړو نو الله وایي اولئک حزب الله، دغه زما پاټۍ ده. دی وایي خدای پاټۍ نه لري. اولئک حزب الله، دی وایي په اسلام کې پاټۍ نشته، دا پاټۍ نه ده. دی وایي په اسلام کې زنده‌باد او مرده‌باد نشته. رسول علیه الصلاة وسلام چې د مکې قومونه راوغوښتل، دا اعلان یې ورته وکړي قولوا لا اله الا الله انا محمد رسول الله. کومه ناره پر وسو تبا لك لهذا جماعتنا، ته تباه هلاک او برباد شي. تا دغه دپاره موږ راغوښتي وو. د دې څه مطلب ده؟ دا د مرده‌باد ناره ده چې اول د واره پر رسول علیه السلام شوې. د خدای پاټۍ د هغه دستور، د هغه منشور دا دی لا تجد قوما یؤمنون بالله واليوم الآخر یوادون من حاد الله. مؤمن نشي کېدلی چې د خدای او د خدای د رسول دشمني او د دین دشمني دې کوي. که چیرې کوي که پلار هم جواب ورکړه، که زوی هم جواب ورکړه لار جلا کړه، که ورور هم لار جلا کړه، که کام او خاندان هم لار جلا کړه. الله وایي اولئک حزب الله، چې پر دغه دستور روانو دغه زندگی وه، اولئک حزب الله، دا زما پاټۍ ده. که پر دغه دستور نو روان اولئک حزب الشیطان، دا د شیطانانو پاټۍ ده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، د شیطانانو لار نه غواړم. صراط الذین انعمت علیهم، د هغه چا لار غواړم چې پر هغه باندې ستا انعام دی و هغه ته عزت حاصل دی. عزت د چا دی؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون. عزت د الله دی یا د الله د رسول دی یا د مؤمن دی. مؤمن څوک دی؟ هغه دغه دی چې پر خدای پلار هم خوابدي کوي، پر رسول پلار خوابدي کوي، پر خدای او پر دین او پر رسول ورور هم خوابدي کوي، زوی هم خوابدي کوي، کام هم خوابدي کوي. الله وایي زما پاټۍ دغه ده. او زما د پاټۍ په باره کې اعلان دا دی الا ان حزب الله هم المفلحون. خدای خیر جانبداره نه دی. موږ بعضې ملایان وایي زه خیر جانبداره یم. امام غزالي له یو سړی راغلی، امام غزالي سره یې احوال وکړي، هغو پوښتنه ځینې وکړي چې سړی یې څال دی؟ هغه ویل خیر خیریت. په کلیو په معنی کې د څال دی ویل خیر خیریت. ژوند و زندګي څنګه؟ ډېره ښه ده، ډېر خوشحاله. د ماښام ګوله را رسېږي، داسې خوشحاله یم، نه بدنیت لرم، نه دښمني لرم، نه څوک د ما څه زهیر دي، نه خوابدي لرم. هغه په ځای کې ورته وویل نو منافق یې. څنګه خوابدي نه لري؟ ته خو به مې څه وایه که به نه وایه وایي چاته چې دا روا ده دا ناروا ده. زه غیر جانبدار یم. خدای په خپله غیر جانبدار نه دی. هغه وایي چې دغه دستور و د زندګۍ دا زما پاټۍ ده، او که دا دستور د زندګۍ نه اولئک حزب الشیطان، دا د شیطانانو پاټۍ ده. او زما پاټۍ کامیابه ده. الا ان حزب الله هم المفلحون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون، دا زما پاټۍ ده. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، د شیطانانو پاټۍ ناکامه ده. الذین یحادون الله ورسوله، د شیطانانو پاټۍ څوک ده؟ چې د الله او د الله د رسول او د دین سره په جنګ بوخت دي. الذین یحادون الله ورسوله، د هغو صفت دا دی چې د الله او د الله د رسول او د دین خلاف په هغه صف کې ولاړ دي. الله وایي اولئک فی الاذلین، دا د زمانې هغه ذلیله او رسوا پاټۍ ده. کتب الله، زما فیصله ولیکئ، واورئ ما دا فیصله کړې ده. لاغلبن انا ورسولي، غلبه به زما او زما د پیغمبرانو. صراط الذین انعمت علیهم، درې قسمه خلک، یو دا سو، دویم قسم کافر دی. څوک دی؟ کافر. هغه د شک وتلی، پر هر څه ناګاه دی، هغه ډېر وضاحت نه غواړي. دریم څوک دی؟ ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر. دریم هغه دی حجونه هم کوي، عمرې هم کوي، عمرې هم کوي، کلمه هم وایي، قرآن هم وایي، د مخ په سب کې هم ولاړ، خیراتونه هم کوي، ځان ته مسلمان حکمران هم وایي، د قرآن پیاوړی هم ځان ته وایي، د اسلام نارې هم کوي. په هر تقریر کې درې خبرې خامخا د اسلام کوي، د رسول علیه السلام یې کوي. بعضې خلک دا دي
آمنا بالله وبالیوم الآخر. څه خلک دی وایي پر خدای مې هم ایمان سته، پر ورځ د قیامت مې ایمان سته. الله وایي وما هم بمؤمنین، ایمان نشته. و دې ته څوک وایي؟ دا د رسول علیه الصلاة وسلام په محفل کې هم ناست شوي دي دا خلک چې د ټولو سرغنه عبدالله بن ابی بن سلول و. رسول علیه السلام نو خبر، ژړی هم دغه یې ولکه د صحابه او د رسول علیه السلام رنګ یې هم دغه یې جوړ کړي و. مثلا د نن زمانې په ژبه پیسې هم در بجلکو راپورته وې، د مخ په سب کې هم ولاړو، لیکن رسول نو خبر چې دا زموږ په بده لړلې. الله تعالی بشپړ صورت نازل کی، بشپړ صورت نازل کی سورة المنافقون. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. تعالی خلق راځي منافقان دا وایي چې موږ ګواهي ادا کوو چې ته د الله رسول یې. دا راځي ستا په محفل کې، لیکن زه دا درته وایم والله یعلم انک لرسول والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. دا منافقان دي درواغ وایي. اتخذوا ایمانهم جنتا، دې خلکو ایمان د ځان دپاره چترۍ جوړه کړې ده، ځان خوندي کوي. فصدوا عن سبیل الله، د اسلام په مخ کې او د دین په مخ کې دغه خلک ولاړ. نن د دنیا او سیاست ته وګوره، د دنیا په سیاست کې به دغه درې قسمه خلک تا ته مشکاره کېږي. یو کافر، یو مؤمن چې در هر څه تېر. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. یوه هغه طبقه ده چې هغه کاروبار او هغه تجارت کوي چې د هغه نوم جهاد دی د الله په لاره کې، مال هم صرفوي د دین د نصرت دپاره، د اعلاء کلمت الله دپاره، مال هم صرفوي چې د هغه نو محبوب شی ودته نشته، چې کله د ځان د قربانۍ وخت راشي ځان هم نه صرفوي، ځان هم قربانوي. دا هغه طبقه ده. ذلکم خیر لکم، دغه د ګټه. په دغه تجارت کې یو تاوان نشته. یو کافر دی، یو منافق دی. و سوال دا دی زموږ د مسلمانانو حکمرانان ملایان دي کتابونه پر وګوري، کافران هم نه دي، مؤمنان هم نه دي، منافقان خو نو دي که نه دي؟ منافقان دي. آمنا بالله، د ایمان نارې وایي، مګر د مسلمان وینه د ده په لاس تویېږي. دین د ده د لاسه بدنامه دی، اسلام د ده د لاسه بدنامه دی، مدرسه ته د دهشتګردي اډه وایي کل پوره شي، منبر او محراب ته کل پوره شي، ملا حلالوي، د ملا په سر کڅوړه ور اغوندي، ملا په تیخانه کې اچي. ولې دا دهشتګرد، دا انتها پسند او شدت پسند دی. رمنډیوس په لاهور کې 2 کسه په سپینه ورځ مړه کړو، 2 کسه په سپینه ورځ مړه کړو. هغه په هلیکاپټر کې واستوي کابل بګرام له. او ملا سلام ضعیف د امارت اسلامی افغانستان مسلم شده سفیر و، پاکستان تسلیم کړی و، هغه په بورې کې واچوي او امریکایانو ته په لاس ورکړي. اوس یې څنګه بولې؟ څنګه بولې؟ جرم څو؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. ته سړی پر دې وژنې چې دی وایي زما رب الله دی. دا جرم یې کړی. لہذا نن چې ما او تا ته دهشتګرد او ترهګر ویلی کېږي، انتها پسند او شدت پسند ویلی کېږي، دا نوې خبره نه ده، دا ډېره زړه خبره ده، دا ډېر زوړ جنګ دی. یوه حواله زه در کوم د موسی علیه السلام او د فرعون. د موسی علیه السلام او د فرعون چې کله د فرعون قومي سربراهان او مشران دا فرعون له ورغلو ول اتذر موسی وقومه، تا موسی او د ده ملګري پرېښي دا راوګرځوه، تا موسی او د ده قام او د ده ملګري پرېښي دا راوګرځوه. جرم یې څه دی د موسی؟ پر دې غوږ ونیسئ. جرم یې څه دی د موسی؟ لیفسدوا فی الارض، دهشتګردي. لیفسدوا فی الارض، د موسی او د ملګرو هغه مجرمانه عمل
ناروا عمل هغه دا دی چې دی فساد او دهشتګردي پیلاوي. د نن زمانې فرعون چې ټرمپ او امریکا ده پر هغه راګرځېدلي د دنیا 200 ممالک 200 ممالک چې په هغه کې 80 د مسلمانانو هم دي. دې ټولو په اتفاق فیصله کړې ده چې د انتها پسندي دین او مذهب دا اسلام دی. مسلمان یې وشاته ولاړ دی او د اسلام او د مسلمان د دواړو وشاته ملا او مدرسه ولاړ ده. ځکه ملا هم په نشانه دي، مدرسه هم نشانه ده، مسلمان هم نشانه ده. او دا څه ناوله نه ده. رسول علیه السلام په غار حرا کې وکنو. رسول علیه السلام په غار حرا کې اول آیات اقرأ باسم ربک الذي خلق دا آیات نازل شي. دا الله د طرف نه د جبرائیل علیه السلام په توسط ورسول علیه السلام ته ورشي ورزده کیږي. اوله مدرسه غار حرا ده. لہذا رسول علیه السلام په غار حرا کې د دشمن نه محفوظ وکنو. محفوظ د هغه د بچاو دپاره دی دلته تللی و. نو غار حرا هغه اوله مدرسه ده چې کفر او د اقوامو د مشرکۍ په نشانه باندې وه. په هغه کې څه شی ویله کېدي؟ اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. قرآن ویله کېدي. قرآن د چا د طرف و؟ د الله د طرف و. د چا په ذریعه و؟ د جبرائیل علیه السلام په ذریعه و. نن ملا نشانه دی. ولې ملا وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق؟ مدرسه نشانه ده. ولې د دې مثال د غار حرا دی. مسجد نبوي مدرسه، رسول علیه السلام استاذ، صحابه کرام طالبانو، قرآن علم چې د هغه زده کړه کې کېده. آیا د کفارو د طرفه نه بار بار پر مسجد نبوي د حملې کوشش وسو که نه وسو؟ ولې استاذ نشانه و چې رسول علیه السلام، طالب نشانه و چې صحابه کرام، علم د قرآن نشانه و چې استاذ رسول ورته وایي و صحابه کرام. هغه عام مسلمانان چې هغه د رسول علیه السلام مددګاران و معاونین و هغه نشانه و. د نن زمانې فرعون او اقوام پر دې متفق دي مدرسه تر حمله لاندې ده. ملا او د ملا لنګوټه او ژره دا در حمله لاندې ده. طالب چې قرآن زده کړي هغه در حمله لاندې ده. هغه سړی چې پیسه ورکوي زکات و خیرات هغه نن په دنیا کې تر حمله لاندې او نشانه دي. څه فرق شته د نن او د پرون؟ د نن او د پرون د سیاست څه فرق شته؟ د دې سیاست او د رسول علیه السلام د زمانې د سیاست یو فرق نشته. یو طرف ته رسول علیه السلام او صحابه کرام دي، بل طرف ته د هغه زمانې کافران دي. د هغه زمانې د کافرانو سیاست دغه دی لکه د نن د زمانې د کافرانو. یو طرف ته موسی علیه السلام دی، بل طرف ته فرعون او ملګري دي. د فرعون هغه سیاست دی لکه د نن زمانې سیاست. د نن زمانې خلک و ماته دهشتګرد وایي، ماته مفسد فی الارض وایي. د هغه زمانې خلکو هم ویل لیفسدو فی الارض. اوس یې علاج څه دی؟ د دې موسی مخ به څنګه نسو، څنګه به راګرځو؟ فرعون اډر جاری کړي. دا نشته چې محکمه ده، عدالت دی، انصاف دی، قاضي دی، سړی راوغواړي پوښتنه ځینې وکړي مقدمه واورې. نه، سنقتل ابناءهم. فیصله یې وایسته. زموږ اوس په پښتو د چمن په ژبه چې یو نرغنی به هم نه کې پرېږدي. سنقتل ابناءهم چې نر ګیلدي وژنې. اوس چې پوښتنه ځینې وکړي چې زموږ یې پر څه شی وژنې؟ کومه ګناه کوم جرم یې کړی دی؟ زما او ستا په باره کې هم د هغه فیصله ده چې دغه ملا او دا طالب بل علاج نه لري د مرګ په اخوا. ته پر چټایي پیدا کېږې، پر چټایي لویېږې، پر چټایي مرې. ستا سره نه B52 شته، ستا سره نه ډرون شته، ستا سره نه راکټ لانچر شته، ستا سره نه کلاشینکوف شته، ستا سره نه دولت شته، تا سره نه حکومت شته، د تا سره نه لشکر شته، د تا سره نه فوج شته. یو شی نشته. د دنیا ګرد شان په هغه بل طرف کې دي. لیکن بیا هم واشنګټن بیریږي، بیا هم لندن بیریږي، بیا هم امریکا او مغرب بیریږي. دا ولې بیریږي؟ دا ستا د ایمانه بیریږي، دا ستا د عقیدې څخه بیریږي، دا ستا د نظریې څخه بیریږي، دا ستا د هغه نظریې د هغه جذبې څخه بیریږي چې دا سړی په مرګ نه دی بند، دا سړی د مرګ مخ نه ګرځي. د چش دپاره؟ د ځان د آبادۍ دپاره نه، د خاندان د آبادۍ دپاره نه، د قام د آبادۍ دپاره نه،
د خپلې ګیډې دپاره نه، د اسلام دپاره، د دین دپاره، د کلمې دپاره. دغه وجه ده چې د نن څخه 20 کاله مخکې په پاکستان کې 4 زره مدرسې، نن په پاکستان کې 60 زره مدرسې. د نن څخه 20 کاله مخکې د کاله 15 زره حافظان فارغه کېدو په پاکستان کې، نن په پاکستان کې 80 زره حافظان فارغه کېږي. کمبود راغلی دي که زیاتوب راغلی؟ ارشه درګولۍ هم لاندې دي، در ډرون هم لاندې دي، در B52 تر F16 هم لاندې دي. دا ټولې بمبارۍ دي، دا ناتار او توره تیاره ده. حافظان ختمیږي نه، د 15 زره سولاړو و 80 زره ته ورسېده. مدرسه د 4 زره سولاړه و 20 زره ته ورسېده. طالبان 10 لکه و، نن په پاکستان کې 50 لکه طالبان په مدرسو کې سبقان وایي. لہذا دا دین نه ختمیږي، دا دین څوک نشي ختمولی. ولې؟ د دې ذمواري الله اخیستې ده. الله وایي انا نحن نزلنا الذکر، دا زما دین دی، وانا له لحافظون. ملایان په دې نقطه پوهېږي. انا ان دپاره د تاکید راځي، له لام هم د تاکید دپاره راځي، لحافظون کې بیا لام دی، دا بیا د تاکید دپاره راځي. انا له لحافظون دا ټوله جمله اسمیه ده، دا بیا د تاکید دپاره راځي. څو تاکیده سو؟ څلور. انا نحن نزلنا الذکر، دا دین ما نازل کړی دی د انسانیت د بهتري دپاره. وانا له لحافظون، د دې حفاظت به څوک کوي؟ الله وایي زه یې کوم. که څوک مني ولې مني، که نه مني په مخه دې ښه. ومن اعرض عن ذکري، چا چې زما د دین نه غاړه وکشه، مخه واړوي، فان له معیشة ضنکا، د ارامې ګوله به نه کي په خوله، د ارامې ګوله به نه کي په خوله. ونحشره یوم القیامة اعمى، سترګې لري په کوګلو کې به ویني، په ورځ د قیامت به نه ویني. دی به نارې کې غرغړې به کې لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. دا څه دربه جواب؟ زما په کوګلو کې خو سترګې وې، دې هم قوي وشي او شی نشته. الله وایي اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسى. پیغمبر و د هغه پر پلي دې پل نه شو، قرآن و د هغه پر پلي دې پل نه شو، علما و د انبیاو وارثین د هغه پر پلي دې پل نه شو، مدرسه وه مخ دې نه ور اړوئ، مدد دې نه کوئ، زامن دې درلود د دین خدمت دې نه کوئ، علم دې نه کې پېژنه، مخ دې وخت نه ور اړوئ چې دا قرآن و ما ته څه وایي. وکذلک نجزي من اسرف، ستا سزا دغه ده، ستا سزا ده. لہذا 3 قسمه خلک دي نن په دنیا کې: مؤمن، کافر، منافق. د منافق او د مؤمن علامات الله تعالی په سوره توبه کې ښیي: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ګوره الله تعالی منافق و کافر په یوه تیغ کښې باسي. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين. منافقين، منافقات والكفار دواړه په یوه فهرست کې راوسته که نه راوسته؟ خالدين فيها هي حسبهم لعنهم الله. لعنهم الله، پر کافر دي هم لعنت دي، پر منافق دي هم لعنت دي. لعنهم الله ولهم عذاب مقيم. د مؤمن صفت څه دي؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خلق شی لرابولي د بدو ګرځي. منافق دا دی چې خلق بدو لرابولي د شی ګرځي. مؤمن دا دی چې خلق شی لرابولي د بدو ګرځي. ويقيمون الصلاة، د خدای سره رابطه نشي. ويؤتون الزکاة، د انسانیت همدردي لري. ويطيعون الله ورسوله، د الله او د الله د رسول اطاعت کوي. الله وایي زما وعده واوره: وعد الله المؤمنین والمؤمنات. زما وعده د مؤمن نر او ښځې سره دا ده چې د دې دپاره جنت خالدین فیها. دا تاسو وینئ د مغرب زده کم تربیت یافته خلک دي، وایي دا ملایان و ځوانانو ته جنت ورښکاره کړي، په دې یې غولي، په جنت یې غولي وی، په جنت کې د باغونه دي،
په جنت کې داسې حورې و غلمان دي په دغه غولي حالانکه سورت رحمان د دې ګواهي ورکوي قرآن بار بار د جنت خبره کوي دی وایي ملایان دا ځوانان په جنت غولي چې خدای به جنت درکړي خدای به باغونه درکړي خدای به په جنت کې حورې و غلمان درکړي چې ته هسې په زړه کې څه راوګرځئ هغه شی به دله راځي ځینې مړې نالایقه قرآن وګوره دا ملا نه وایي دا قرآن وایي وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار دا خو د الله وعده ده نو چې کله خداوند کریم کافر او منافق په یوه شپنشي سره واغوستل اوس تا ته حکم درکوي و نبي ته حکم ورکوي چې د منافق دغه عمل دی د مؤمن دغه عمل دی د کافر دغه عمل دی لہذا د مؤمن انعام هغه دی چې جنت دی او زما رضا ده د کافر سره به څه کوې زه خدا ورسره کوم تا لکه په دنیا کې په مخه درتلو ته به څه کوې یا ایها النبي جاهد الكفار والمنافقین یا ایها النبي جاهد الكفار والمنافقین ای زما نبي خپلې مبارزې ته دوام ورکړه خپل جهاد ته دوام ورکړه د چا خلاف د کافر او د منافق خلاف جهاد که د تورې ځای رالی ستا وس او طاقت و په توره وکړه که د لاس ځای رالی په لاس یې وکړه که د تعلیم او د تربیې ځای رالی په تعلیم او تربیه یې وکړه که د دعوت او د دلیل ځای رالی د دعوت او د دلیل له لارې یې وکړه چې کومه لار د دین او د اسلام او د کلمه د سربلندۍ دپاره کومه لار کم استطاعت کم طاقت شته و هغه خپور کړه هغه استعمال کړه دا د قرآن هدایات دي دا د انسانیت تقسیم دی دغه عمل دی اوس وګوره دنیا په دې دروي کې چې کافر چیرې ولاړ دی مؤمن مسلمان چیرې ولاړ دی منافق چیرې ولاړ دی ومن الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه د منافق علامه دا ده چې دی به د خدای د بندګۍ اقرار او اعتراف کوي لیکن وخپله ګټه ته به ګوري وخپله ګټه ته به ګوري که ګټه وه خو دا دې ټینګ دي که ګټه نه وه فانقلب على وجهه بیا مخ واړوي نو امر چې و چاته وایي چې دواړې دې خطا سه هغه دغه دی خسر الدنیا والآخره د دې سړي دواړې خطا سه ذلک هو الخسران المبین در دغه لوی ضلالت او لوی ناکامي مسله اوس باید د چمن خلک دا د ستا د دنیا سیاست دا د ستا د ملک سیاست په هغه زمانه کې هم قرآن تر توره لاندې و رسول علیه السلام در توره لاندې و مسجد نبوي در توره لاندې و غار حرا در توره لاندې و په مکه کې رسول علیه السلام په پټه ګرځېدی په ډبرو ویشتل کېدی شکنځل ورته کول کېدو په ګندګۍ ویشتل کېدی په غاړه کې پلو ور واچوله شو کشاویه د قتل منصوبې جوړې شوې تمام اقوام سره کښېنه چې د سړي مخ ونسي نن هغه وخت نن د نبي پر مسله ناس علما دي دا د ګولیو د مرګ وړ دي د دې خلاف د قتل منصوبې جوړېږي د مدرسې ته د دهشتګردۍ اډې او مراکز ویل کېږي علم چې په مدرسه کې ویل کېږي هغه د انتها پسندۍ علم دی هغه سړی چې مدد یې کوي هغه ناروا دی مرګ یې روا دی چې کوم سړی سبق وایي د قرآن هغه ناروا دی مرګ یې روا دی دهشتګرد دی د دنیا ټوله وسایل د دې خلاف استعمالیږي ته په کوم سب کې ولاړ ته د رسول سلام په سب کې ولاړ که نه ولاړ ته په هغه سب کې ولاړ کم خلک چې د منافق او د کفر په صفت کې هغه ستا خلاف سب کې ولاړ دي پرون هم ولاړو نن هم ولاړو چې د موسی علیه السلام په زمانه کې ولاړو د هغه خلاف د رسول علیه السلام په زمانه کې ولاړو د رسول خلاف نن هغه تمام قوتونه ستا خلاف ولاړ دي حکم څه دی یا ایها النبي جاهد الكفار والمنافقین خپلې مبارزې ته دوام ورکړه لہذا موږ د دنیا دغه دعوه نه منو چې د دنیا د فساد او د خونریزي او د قتل او د غارتګرۍ جړ ملا او مدرسه ده یا اسلام دی د دنیا د خونریزي د قتل او د غارتګرۍ د فساد جړ امریکا او 200 ممالک امریکا او 200 ممالک دي او د دې هغه پیروکاران هغه ایجنټان د هغه په پیسو او په ډالرو لوی هغه چې هر څوک دي دا ګرد په یوه سب کې ولاړ د
د دنیا د وینو ذمهواره ده. بل زموږ وروستي په دې سیمه کې یو نوی جنګ دی معلومیږي لکه شروع کېږي. تاسو ولیدل په لورلایي کې بشپړ 2-3 حملې وشوې پر پولیسو، پر لیویزو، پر مختلفو خلکو. او بله ورځ په زیارت په سنجاوي کې 6 کسه لیویز شهیدان. دا رقم په ژوب کې اوس، په پښین کې اوس، په چمن کې اوس. دا څه پېښه ده؟ دا خو پخوا نه کېده. دا خو د طالبانو حکومت ختم شوی دی. دا یو 14 که 17 کاله پرس. دا یکدم څنګه شروع شوه دا معامله؟ موږ د حکومت او د پاکستان د طاقتور ادارو څخه دا پوښتنه کوو چې 17 کاله یو شی نه و، امن و امان. په 4 میاشتو کې دننه یکې بعد دیګرې پله پسې دغې واقعات کېږي. دا څوک کوي؟ ولې کوي؟ ته چیرې یې؟ ستا کومه ذمهواري ده؟ لهذا دی و ما ته وایي، تی ته به هم وایي، د دې علاقې و قومي مشرانو ته هم وایي. بعضې حقیقي قومي مشران دي، بعضې صرف موږ ډېر په ادب او په احترام هغه ته وایو، ډېر په عزت ورته وایو. هېڅ بد نیت د چا سره نه لرو، نه دښمني لرو. په کار دا ده چې دې سیمې له کور کمانډر راځي، دې سیمې له IGFC راځي، دې سیمې له برګېډیر راځي. د هغه څه دا پوښتنه وشي چې وروره دا 17 کاله موږ پر دا بارډر پراته یو، پټاخې نه دی پټاو شوی، پټاخې. دا څه پېښه ده چې افغانستان کې د مذاکراتو خبرې شروع شوې، د طالبانو او د امریکې د بلوچستان په پښتني سیمه کې دماکې او مړي شروع شو. پېښه څه ده؟ دا پوښتنه خو دې څوک ځینې وکړي. یو صاحب راځي، ګرده ښار بند دی. ولې؟ د ده اوس سر ته خطره ده. د چمن په ښار کې 8 لکه انسانان پراته دي. کومه فضا چې جوړه ده ستا د سیاست او ستا د فیصلو په وجه باندې د دې ټولو و سر ته خطره ده. دا به څوک ساتي؟ دا به څوک خوندي کوي؟ دا د چا ذمهواري ده؟ دا زه درته وایم امن جرګې جوړېږي، امن کمیټې جوړېږي. موږ شمله ورکړي، ور روان یو چې زه هم په امن جرګې کې ناست یم. په یوه نامه بل اول به تمریر که جنګ شروع شو، اول به دغه سړی مړي چې د امن جرګې کې د مشر په نامه ناست. زه نه وایم، دا تاریخ وایي. ته د پاټا تاریخ وګوره. په یوه جرګه کې 170 قبایلي مشران په بم پورته کړو. نن په ګرده پاټا کې د وراشي او د پښتو سړی نشته. تمام مشران در ګولۍ او در بمانو وواتو. ولې وواتو؟ کوم جرم دی کړی؟ د ریاست لپاره ولاړو دي، د ملک لپاره خدمت کوي، لیکن بیا در ګولۍ ولې وواتو؟ لیکن درننه پورې قاتل نه دی معلوم، درننه پورې قاتل نه دی معلوم. لہذا جواب دا دی د دې د پاکستان په بجټ کې 1100 ارب روپۍ، د پاکستان په بجټ کې 1100 ارب روپۍ دا د پاکستان هغه فورسز وړي چې زما حفاظت کوي، زما حفاظت 1100 ارب روپۍ وړي. لہذا دی ذمهواره د دې دی چې زما حفاظت به هم کوي او زما د بچي ده به هم کوي، زما د کور ده به هم کوي، زما د مدرسې او د سکول ده به هم کوي، زما د لارې دا به هم کوي چې دا زه زوم په راځم. دا زما ذمهواري نه ده. که چیرې ته په سیمه کې امن نشې راوستلی، ته ما نشې خوندي کولی په سیمه کې، هر څه د تا سره دي وسایل او دولت، زما د جیبه در دي زه و تا ته در کوم، بیا توپک وغورځوه ما ته په لاس راکړه. بیا کام په خپله د خپل ځان حفاظت کوي، کام په خپله د خپلو بچانو چوکیداري کوي. لیکن دا هغه قومونه دي، دا هغه قومونه دي په دې پښتني سیمه کې چې دې همیشه د پاکستان سره د وفادارۍ لپاره قرباني ورکړې. په افغانستان کې 3 جنګ شوي دي. څو جنګ شوي دي؟ 3 جنګ. که زه دا ووایم چې دا 3 سره جنګ د پاکستان په فایده کې تمام شوي دي، دا به ناولده نه وي. روس افغانستان راغلی، ول دا افغانستان نه دی راغلی، دا چې د کراچي سمندر له ځان رسېږي. یالله که به دې خیر. موږ ملایانو ملا وتړل، فتواوې مې ورکړې چې وروره افغانانو جنګ جهاد دی او جهاد و د روس خلاف.
مدد یې وکړي. پاکستان ریاست یې هم مدد کاوه، د دنیا ټولو ملکو یې مدد کاوه، ملا او فقیر یې ګردو مدد کاوه. چې کم چا مخالفت کاوه هغه قوم پرسته پارټي وي چې د پښتانه په نامه یادېږي. پښتون قوم پرست دې د هغه جنګ چې افغان د خپلې خاورې د ازادۍ دپاره جنګ کاوه، د خپلې خاورې د ازادۍ دپاره جنګ کاوه. روس د ماسکو راغلی و په افغانستان کې د ټانکو د راکټه سره سپور و. افغانانو په بیلچه جنګ شروع کړ، په بالازن و په جاغوري جنګ شروع کړ. 10 کاله بعد یې روس ته ماته ورکړه. تا ویل دا جنګ اصل د پاکستان جنګ دی. دا نو جنګ که افغانانو کړی دی، جنګ که د پاکستان ملایانو نظریاتي حمایت کړی دی، نو خو ګټه خو پاکستان ته ورسېده که نه ورسېده؟ روس ولاړې ماست یا ګټه و امریکا ته ورسېده؟ افغانانو ته کومه فایده ورسېده؟ افغان خو اوس هم په جنګ کې دي، افغان خو اوس هم په جنګ کې دي. 40 کاله پرسو افغان اوس هم په جنګ کې دي. ولې امن نه راغلی؟ دویم وار بل جنګ و د فساد خلاف، د طالبانو حکومت راغلی. پاکستان امارت اسلامی افغانستان تسلیم کړي، سعودي تسلیم کړي، عرب امارات تسلیم کړي. زه ملا وم چې جنګېدی هغه ملا و. پاکستان تسلیم کړي، لهذا د پاکستان 22 کروڑ مسلمانانو هم تسلیم کړي چې په هغه کې ملا هم و. پاکستان بیا بچاو شو که نه شو بچاو؟ اوس پیښه څه وه؟ خطره څه وه؟ هغه ډېرې اوږدې خبرې دي چې خطره څه وه. لیکن پاکستان محفوظ شو که نه شو محفوظ؟ لہذا افغانانو یو بل جنګ وکړي، دې سیمې یو بل جنګ وکړي د پاکستان د بچاو. افغانان له چیس لاسته ورغلو، افغانان له چیس لاسته ورغلو. ګونټانامو بې، بګرام، مرګ وژنه، بوري بند لاشونه، غوږونه یې پرې شو، په جیلو کې مړه شو، ورک شو، در په دره شو. چا د افغانانو ملګري په افغانستان په جهاد کې کړی یا د طالبانو د حمایت کړی و، هغه که زه وم که مولوي عبدالرحیم و کبل و کبل و کبل و. نن د هغه دوو جنګو په وجه و ماته دهشتګرد ویلی کېږي. زما ژړه د دهشتګردۍ علامه ده، زما لنګوټه د دهشتګردۍ علامه ده. تا و ماته دا انعام راکړي، تا و ماته دا صله راکړه. زه خو د خپل ضمیر او د خپل ایمان مطابق جنګېدم، لیکن تا ته خو ګټه ورسېده، امریکا ته هم ګټه ورسېده. امریکې روس ماتاوی، روس مات شو، تا ته ګټه ورسېده، تا ته هم ګټه ورسېده حکمرانه، لیکن مړ زه شوم. لیکن زما قاتل در نن پورې نه دي معلوم. مولانا شیخ حسن جان صاحب مړ شو، قاتل نه دي معلوم. مولانا معراج الدین مړ شو، قاتل نه دي معلوم. مولانا نور محمد وانا والا مړ شو، قاتل نه دي معلوم. مفتی نظام الدین شامزی مړ شو، قاتل نه دي معلوم. مفتی جمیل مړ شو، قاتل نه دي معلوم. حبیب الله مختار مړ شو، قاتل نه دي معلوم. اسلم شیخ پوری مړ شو، قاتل نه دي معلوم. پر مولانا شیرانی خودکش حمله کیږي، حملاور نه دي معلوم. که معلوم شو هغه برته یې پر مولانا فضل الرحمن درې حمله کیږي، حملاور نه دي معلوم. نه څوک نیول شوی دی. لیکن پر جنرال مشرف حمله کیږي، خلک ونیول شو، گرفتار شو، په پانسې شو. اوس زه څه وکړم؟ زه قرباني هم ورکوم. زه د پاکستان د آیین سره د وفاداري قسم هم خورم. زه د پاکستان د قانون سره دغه څه خلک ناست په دا ځای، دا څه ناست دي د پاکستان چې دا دلته ځان ته د پاکستان وفاداران وایي، د دې جلسې په توسط یو سړی مخالفت نه کوي. دا ټوله وایي چې پاکستان زما ایمان دی، دا ټوله دا وایي چې زه د پاکستان سره غداري نه کوم، دا ټوله دا وایي چې زه د پاکستان سره وفاداري کوم. زه هغه کار نه کوم چې پاکستان ته تاوان ورسېږي، او ما در ننه پورې کړی هم نه دی. زه در ګولۍ ووتم، زما مدرسه در ګولۍ ووتله. نن زه په جهاز کې سپرېږم، زما په ژړه پورې خلک خاندي. نن زه یو فنکشن نه ورځم، زما پر لنګوټه خلک خاندي. زمړی تا خو د اسلام سره ښکنځل جوړ کړو، زمړی تا خو زما د ژړه سره څه شي جوړه کړه، دا څه شي دې جوړه کړه، نوره بلا دې راسه جوړه کړه.
زما د لنګوټې سه د نوره بلا جوړه لیکن ما د دین جنګ کړی د ایمان جنګ کړی د ملک جنګ کړی په صله کې ما ته دا ورسېده لیکن زه هغه خلکو ته هم دا وایم چې دلته ودرېږي د پښتو نارې وایي نه دې وایي د پښتو نارې ده وروره روس رالی افغانستان له افغانان وژنو ته د روس ملګری وي افغانان د روس خلاف جنګېدو افغانانو د جهاد په نامه د روس خلاف د خپلواکۍ جنګ کاوه خپله خاوره خپل اختیار د ازادۍ جنګ یې کاوه د قوم د ازادۍ د وطن د ازادۍ جنګ کاوه زه د هغه آزاد قوم ملګری وم زه د هغه آزاد قوم خود مختار قوم چې په خپله خاوره کې د خپلې خاورې د خپلواکۍ او د خپل اختیار د حاصلولو دپاره د روس خلاف جنګېدی زه د هغه ملګری وم د هغه پر شا ولاړ یم پښیمانه هم نه یم نن هم نه یم پښیمانه ته چیرې ولاړ یې د پښتون غاوره که لوی غاور دی که کوچنی غاور دی ته چیرې ولاړ وې ته د روس سره ولاړ تا وما ټول ته د امریکې ډالر خورې نن ته د امریکې سره ولاړ یې زه د امریکې د مرداباد نارې وایم دا ګز د میدان دی دې په دا ځای کې جلسه جوړه کړي د امریکا مرداباد ناره دې ولګوي صرف دا دې ووایي چې امریکا مرداباد نشي ویلی زه یو وار نه لک واره نه در قیامته پورې وایم چې امریکا مرداباد اسرائیل مرداباد مغرب او یورپ مرداباد چې څوک د مسلمان په وینه لاس سور وي هغه که زما ورور یې پښتون یي که پنجابی که بلوچ که هندوی مرداباد ته ووایه که تا د مور شیدې څښلي دي ووایه ځه نو دلته ودرېږي افغانان دي کابل زما دی زه د هغه زخمي افغانه سره ناست یم چې د هغه د کوره څه 4 شهیدان وتلي زه د هغه یتیمانو سره ناست یم چې د روس او د امریکې په ګولۍ مړه دي زه د هغو سره ناست ته د هغه چا سره ناست چې چرګانو کبابونه خورې چې هغه قاتل دی د افغانانو یا د افغانانو د قاتل ملګری دی نن په دې به نه سره خطا باش په دې مه خطا وځي مه په خندا خطا وځي مه په شر او غبړ خطا وځي خالي په هغه درې نه دي درې قسمه چې ما در وښول درې قسمه خلک چې قرآن شو په هغه کې وګوري چې دا کم ټبر دی باره کالج یې راټول کړي چې دا کم ګوند دی دا د دې نظریه او فکر څه دی نن د طالبانو او د امریکایانو مذاکرات زموږ موقف دا دی چې جمعیت علما اسلام دا غواړي چې د افغانستان مسله د خبرو د لارې حل شي دا غواړي د خبرو د لارې حل شي د دې موقف چې در څو پورې د کابل حکومت په اعتماد کې نه اخیستل شوی خبره نه جوړېږي دا فیصله نه زه کولی شم نه دا فیصله د پښتون غاور کولی شي دا فیصله به طالبان کوي دا فیصله به طالبان کوي چې زه د کابل سره خبرې کوم که نه کوم لیکن زما اصل فریق کابل نه دی نه اشرف غني دی نه کرزی دی زما فریق امریکا او نیټو ده زما قاتل هغه دی ځکه په کابل کې زما حکومت په ما کې هغه سپور شو زما اصل قاتل او فریق هغه دی زه د هغه سره خبرې کوم ما او تا به بیا پر مخ سره ګورو لیکن یوه خبره زه کوم دا بارډر دی افغانستان دی دا خبرې رسیږي او د هغه دپاره کوم چې ورسیږي یوه خبره زه کوم د طالبانو و مشرانو ته د هغه و ذمهوارانو ته چې امریکا دوکه درکوي امریکا او د امریکې ملګري دوکه درکوي دوکه او د هغه دوکې و شاته یو نوی جنګ شروع کوي او د هغه جنګ څخه ځان باسي تا ورېله کوي نور زه په تفصیل کې نه ځم چې امریکا و تا ته دوکه درکوي هغه دوکې و شاته یو نوی جنګ شروع کوي او د هغه جنګ و میدان ته تا ورغورځوي او د هغه جنګ ساحه به صرف افغانستان نه د هغه جنګ ساحه به صرف افغانستان نه بلکې د هغه جنګ ساحه به ایران هم وي دا جنګ به ځي هلته به غځېږي دا جنګ به ځي روس ته به ځي دا جنګ به ځي چاینا ته
دا به راځي پاکستان ته. دا به یو داسې ړوند جنګ د دوکې باد لکه په عراق کې. امریکا نشته په عراق کې جنګ دی. امریکا نشته په عراق کې جنګ دی. امریکا نشته په شام کې جنګ دی. امریکا نشته په لیبیا کې جنګ دی. امریکا نشته په یمن کې جنګ دی. لہذا امریکا به نه وي په دې سیمه کې به جنګ وي. څنګه به هغه جنګ د عراق نقشه و مخته کښېږدي، د لیبیا نقشه و مخته کښېږدي، د یمن او د شام نقشه و مخته کښېږدي. لہذا جمعیت علماء اسلام د خبرو اترو په حق کې دی. جمعیت علماء اسلام لویه پارټۍ ده، د هغه خبرو ته دنیا غوږ نیسي، د خبرو په حق کې دی. لیکن امریکا د دوکې ورکولو کوشش کوي. طالبان باید پر دې نظر وساتي چې د دې دوکې و شاته څه شته. دوکه درکوي، دوکه خامخا درکوي، او د دې دوکې و شاته ډېر لوی جنګ دی او هغه جنګ ته تاورې لکوي. دا خلاصه ده. لیکن دا خبره چې کابل به په اعتماد کې اخی، کابل هېڅ اختیار نه لري. کم کابل چې یو سړی د صدارتي محله راوتلی نشي، یو سړی د امریکې پر ټینکو ناست په کابل کې حکومت کوي، دا اختیار لري؟ په افغانستان کې اوس هم 80% مځکه د طالبانو په لاس کې ده. لہذا خبرې به کېږي د امریکې سره دې وکړي. موږ دا نه وایو چې د کابل سره دې نه کوي، د کابل سره دې خبره وکړي، مګر دا فیصله به طالبان کوي. چې زه کوم خبره کوي نه کوم. دریم ما دا درته ویل چې په ملک کې حکومت نشته. په ملک کې حکومت نشته. په تش په نامه نوم د عمران خان دی، حکومت د بل چا دی. په صوبه کې هم حکومت نشته. د جان کمال نوم دی، حکومت د بل چا دی. تاسو ولیدل پرون اول ورځ ما پر دا سوشل میډیا لیدل IGFC و برګیډیر راغی. ګرده ښار بند و که نه و بند؟ سکولونه بند، شنیان سکولو ته نشي تللی. ښځې ناجوړه د ټکټر په ټیله کې پرتې، هسپتاله نه ورسېږي، بچی په ټکټر په ټیله کې پیدا شي، او مدرسې بندې کوچنیان نه ورسېږي، خلک خپل کاروبار او دکانو ته نه ورسېږي. څه پېښه ده؟ فوټبال میچ دی که کرکټ میچ دی. ښار راغلی. وروره ښار ولې بند دی؟ ښار ولې بند دی؟ دغه بایپاس دی، پر دا بایپاس چې ده تېر شه په 2 منټه کې پر چکر لنډۍ راواوړه، په 2 منټه کې کلي ته رسېږي. ښار نه بندوه. د ښار یو سړی هم نشته چې دا ورته ووایي چې وروره دا ناتار دې ولې جوړ کړی؟ او یو واره نه دي، 2 واره نه دي، 3 واره نه دي، یو غږ نه کېږي. که چیرې موږ دې خلکو ته وایو، دا خپلو عزیزانو ته وایو، مشرانو ته وایو، او دا موږ ته نه ده معلومه چې څونه قدر حیثیت د مشرتوب لري نه لري، ما ته دا نه ده معلومه. لیکن کم سے کم دا خو ورته ووایه چې یاره دا د ښار دروازې ګردې بندې دي، خلک ناجوړیان په کور کې ورته پراته دي، پر روډو ولاړ دي، بچان پر لارو باندې سکول و مدرسې ته نشي تللی، ښار بند دی. دا اوس څه شي دی؟ په ګرده ښار کې دونه سړی نشته چې دا خبره وکړي. اوس که چیرې ما وغواړي مثلا، که ما خبره وکړه بل وار بیا ما نه غواړي، ولې د صاحب پر ترخ بده لګېږي، صاحب پر پزه مچ نه پرېږدي. لیکن موږ یې ورته کوو. دا ښار د 8 لکه انسانانو دی، دا ښار د 8 لکو انسانانو دی، چې ستا و شاته دا قبایل نه ته یوه معنا نه لري، نه ستا حکومت یوه معنا لري. ستا حکومت پر دې خلکو دی، ستا ډنډه پر دې خلکو چلیږي. لہذا و دې خلکو ته روزګار ورکړه، روزګار. دا ته مخکې چا خبره وکړه چې د 14 کالو د 12 کالو الکوان د توبې پر لار باندې یو ټوپ راخستی کور په ساتي، یو ټیر راخستی د رخشې مثلا یا د موټر ټیر دغه کور په ساتي، یا بل یو داسې شی راخستی کور په ساتي، کارخانه ولګوه په چمن کې، دا خلک مزدوري پکې وکړي. بل یو داسې شی ولګوه، حکومت ستا دی، پیسې ستا دي، چې دا کم څوک راغلی دي د هغو حکومت دي، پیسې هم د هغوی دي. و دا چمن ته ګیس ورکه، ګیس زما په حکومت کې چې زه وم
ما د چمن دپاره یو عرب 15 کروڑ روپۍ ګیس منظور کړي دي هغه ګیس ګلستان ته ولاړ عنایت الله کاریز ته ولاړ هغه بیا د دې خپله دعوه دی وایي هلته به بیا هلته به بیا لیکن ګیس د دې ځای خو یا دې دا خړکالیان کوشش وکړي و چمن ته د ګیس ورکړي یا دې تورکالیان کوشش وکړي و چمن ته د ګیس ورکړي په حکومت کې ناستې ګرده دا اصل ضرورت هسپتال اصل ضرورت تعلیم اصل ضرورت دی علاج اصل ضرورت دی د سر تحفظ او امان اصل ضرورت دی دا ورکه لہذا په چمن کې د فوټبال په میچ د غریب ګیډه نه ډکېږي د غریب ګیډه نه ډکېږي د غریب جیب له 15 روپۍ نه راځي نه په دې موږ خوشحاله کېږو موږ خوشحاله کېږو دا دې هم یې کرکټ دی فوټبال دی هر شی دی مګر زما د زندګۍ غم څلرم ما مخکې درته وویل امن 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 لیکن تا ته به وایي جرګه 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 خلک به راغوښتي راځي امن څه کیسه ده کاري عمر خان دهشتګرد دی څه کیسه ده ملا پلانی چې دی دا دهشتګرد دی دا سم نشوري ده علاقه و امن خرابوي هلکه ستا څه کار ستا څه کار دی په دې د امن ذمهواره خو پولیس دی د امن ذمهواره خو لیویز دی د امن ذمهواره خو ملیشه او اف سی دی د امن ذمهوار خو فوج دی زه څوک یم چې ملا مې ټینګه تړلې ده ته ما ته تنخوا راکړې تنخوا خو زه به تا ته درکوم ته ما ته ډوډۍ راکړې ډوډۍ خو زه به تا ته درکوم ته ما ته توپک راکړې توپک خو زه به تا ته درکوم د دهشتګردانو په نامه د دهشتګردانو خلاف ما درایې او خالي لاس و ما ته وایي توپک به هم نه اخلې توپنچه به هم نه اخلې چاړه به هم نه اخلې لیکن مقابله به د چا کوې د توپک سالاران د دهشتګردانو مقابله به کوې د دې لرې دا ټوله درواغ دي دا ټوله فراډ دی دا ټوله دوکه ده چې هر څوک مې غواړي چې امن یا د امن جرګه یا امن کمیټه نږدې له امن ورځه ورته ورور امن ذمهواري زما نه ده د امن ذمهواري د پولیسو ده د امن ذمهواري د هغه فوج ده د امن ذمهواري د ملیشې ده د امن ذمهواري د لیویزو ده دا زما نه ده په کال کې 1100 اربه روپۍ وړي زه خپل بچان په نس نسم وړولی ته ما ته وایه د غلو مخ ونس ته ما ته وایه د دهشتګردانو مخ ونس ته ما ته وایه د خلکو کورونه خوندي کړه زه څنګه په خالي لاس خوندي کړم بله دا چې کم خلکو دا کول لکه په پاټا کې چې وکړو په سل کې 99% ګرد مړه شو ولې تا جنګ یې د دهشتګرد سره وایي دهشتګرد دي دهشتګرد دي ته مخ راونسه مشره ته مخ راونسه دا نور کشني کشني ملکان هم راوواړه ته یې مخ ونسې هلته هغو ته وایي چې دا خو دغه نه ټینګېږي تا و دی ولته درئ یا به ستا تربر وي یا به ستا له تربر تربر وي یا به شیزی یا به ملیزی یا به نسدزی یا به نورزی یا به فلانی څه شي دین جوړوې ته د دې څه ته قبایلي تصادم او بدي جوړوې دې نه دا دې و دا ځای ته درئ نن ته ورشه په پاټا کې څه دی سبا به درته وایي دهشتګردان دي بار شي ځي ولاړ شي و غرو ته وشرشه قرار پر خپلو ځایو کښېنئ د ماښام ګوله ګټئ خورئ اسنې ورته کمې ولې کمې سکشتې کمې رغیې هره دربه چې را باندې شوکیې ما و خپل ژوند ولی لکه ستا کومه ذمهواري د هغه پرکه بس پر دې خو به اتفاق انشاءالله که به نه اتفاق لاس پورته کې پر دې به اتفاق هېڅ چا په قول مه کوو یو اسمان نه چپه کېږي یوه دربه نه چوکېږي موت مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دي دا فیصله وکړي دویمه فیصله دا وکړي چې رزق او روزي هم د الله په لاس کې درېیمه فیصله دا وکړي چې عزت او ذلت هم د الله په لاس کې دي بیا دې راځي که ټرمپ راځي که بش راځي که اوباما راځي دي الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي د دین خدمت وکړو د انسانیت خدمت وکړو الله تعالی دې علما طلبا مسلمانان د دین غاوران د دین چوکیداران دا آباد او خوشحاله لري خدای دې مدرسې آباد لري الله تعالی دې ټوله خوشحاله کړي دونه انتظار مې وکړي مجلس مې واورېدي که چیرې ترخه خبره شوي ناوړه خبره شوي د چا خوا بده شوي زه معافي غواړم لیکن دا خبرې ګرځي د انسانیت د قام او د قومو صرف د دې دپاره دي چې د هغه غم د هغه فکر د موږ سره راسره دی وما علینا الا